आज आमे एक माने बहुत ही व्यक्तिगत और संवेदनशील कहानी भितर को जीवा। एटा ओडिशार गोटे परिवारर कथा आउ केमिति पीढ़ी पर पीढ़ी किछि अद्भुत और बहुत कष्टदायक घटना सेमानक जीवन रे चली आछि। हाँ, आमो पाखरे जो सूचना अछि ठीक आउ आमर उद्देश्य भी सेया एई कहानी भितर पसी से पारिवारिक संपर्क विश्वास आउ जो कला जादूर कथा उठुची से जटिल परिस्थिति को टिके बुझिबा को चेष्टा करिबा। हाँ, कारण ए कहानीटा देखंतु एमते सीधा सड़क नुहे। एथिरे खाली अलौकिक कथा नहीं, एथिरे अछि परिवार भितरर शत्रुता, ईर्ष्या, पीढ़ी परे पीढ़ी चलीथिबा किछि समस्या आउ एसबुर मानसिक सामाजिक प्रभाव बहुत किछि अछि एथिरे। हाँ सेया तो तेबे आसंतु आरंभरू आरंभ करिबा। कहानीटा मुख्यतः जणे महिला सौम्या आउ तांको परिवार को नहीं आउ आरंभरू ही गोटे अजब कथा अछि। हाँ, सेटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। कुहा जाउछि जे सौम्यंक परिवार जो महिला माने थिले माने तांको आई तांको माँ एमानंक पाखरे गोटे विशेष शक्ति थिला। विशेष शक्ति की प्रकार? कुहा जाए जे तांकर इष्ट देवी तांकु स्वप्नरे आसी आगोकू किछि विपद आसिले बा किछि समस्या हेले तार सूचना देई देउथिले। गोटे प्रकार आपण कहि परिबो दिव्य दृष्टि। अच्छा, एटा तो बड़ कथा। हाँ, आउ एई दैवी सूचना परवर्ती घटना सबुरे बहुत मुख्य भूमिका नेछि। आउ गोटे कथा भी जानिबा दरकार जे सेतबेले दुई परिवार माने सौम्यंक माँ घर नानांक परिवार आउ बापा घर ददांक परिवार दुहे बेस स्वच्छण थिले। ओहो, माने आर्थिक स्थिति भलो थिला। हाँ, बहुत भलो। नाना तो बड़ सरकारी चाकरिया थिले, गाँव भी बहुत सम्मान थिला, समस्तंको साहाय्य करुथिले। आउ ददांक परिवार भी भलरे थिले। सौम्यंक बापा निजे सरकारी टेलीकॉम कंपनी रे काम करथिले, माने सबु दिगरु ठीक ठाक थिला। किंतु एते सबु भलो भितर भी समस्या तो आसिला, विशेष करी सौम्यंक माँ को क्षेत्र रे। विवाह परे सुनिबाकू मिले जे तांकर संतान रहु नथिला, बारंबार गर्भपात। हाँ, सेटा बहुत कष्टदायक समय थिला तांको पई। गर्भधारण करुथिले किंतु पिला रहु नथिला। एमिटी 5-6 थर हेला परे भाबंतु परिवार उपरे की चाप पड़िथिबो। निश्चय, आउ सेही चापुरु ही बोधे पारिवारिक कलह आरंभ हैला। एकदम जेतेबेले एमिति लागी रहिला, सौम्यांक ददा माने तांको श्वासुर से भाबिले पुअर वंश रक्षा हेबा दरकार। से चाहिले सौम्यांक बापांकर द्वितीय विवाह करे देबे। ओहो, किंतु सौम्यंक बापा राजी हेले ना? से जम्मा राजी नथिले। से निज स्त्रियों को बहुत भल पाउथिले। से ओल्टा धमक देले जे जदि एमिति बाध्य कराजिब से घर छाड़ी चली जिवे। एमिति टाणउटरा भितरे सौम्यांक नाना माने तांको बापा से आसी मझिरे पसिले आ परिवारर बड़ माने मिसी कथा हेले। शेषरे स्थिर हैला जे कोनोसी सिद्ध पुरुष किंबा तांत्रिकों को पचारा जाऊ। हाँ, एइठी देखंतु केमिति गोटे व्यक्तिगत समस्या सेटा सामाजिक चाप आउ तापरे ए अलौकिक समाधान आड़कू गला। हाँ, तो जणे सिद्धिप्राप्त तांत्रिकों को डका गला आउ से आसी जहा कहिले सेटा सुनी समस्ते एकदम चुप। कौन कहिले से? से सीधा कहिले एटा स्वाभाविक नुहे, ददांक परिवार उपरे केही जणे भयंकर कला जादू करिछि। बाबरे, आउ किए करिछि किछि कहिले? हाँ, सेटा आहुरी चमकेई देबा भଳି कथा। से कहिले एहा पछरे ददांक निज लोक माने केही संपर्कियंक हाथ अछि। आउ एतिकेरे कथा सरिनी, से आहुरी कहिले जे आगरु नानांक परिवार भी केही जणे सौम्यांक मांक उपरे किछि गोडे करिथिले। माने दुई बटु समस्या यहाँ सुनिला परे तो घरे निया लागि एथिबो, संदेह अविश्वास। एकदम से परिस्थिति भाबिले भी डर लागुछि। तुरंत ददा कौन कले ना से तांत्रिकों द्वारा निज घर को बंधन करदेले, जहाकू कहती घर बंधन। एहा परे किछि दिन पाई टिके शांत पड़ीगला परिस्थिति। आ एही समय रे 1991 रे सौम्यांक जन्म हैला। तांको जन्म परे तो टिके स्थिति सुधुरिला हेबो। हाँ, घरी गोटे नुआ सदस्य आसिले टिके खुशीर माहौल तो हैला, किंतु सेपटे आओ गोटे समस्या बढ़ुथिला। सौम्यांक नानांक परिवार जो माने एते भल थिले, लोकों को साहाय्य करुथिले, तांकर सही सफलता देखी किछि पाख संपर्कियंकर ईर्ष्या हैला।
ଓହୋ ଇଟା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଦଦା ତ ନିଜ ଘର ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାନା ଏସବୁରେ ବୋଧି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି କଲେନି। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଘର ଆପଣ କହିପାରିବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା। ଆଉ ସେପଟେ ଦଦାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ? ହଁ, ସେମାନେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଆସି ଘରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା ଯେ କହିଦେଲେ ଯଦି ସେ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବ। ଏ କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ! ଭିତରେ ଭିତରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଘର ବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଆଉ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଘର ଉପରେ ଥିବା ବନ୍ଧନ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ଦଦାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁଣି ସେଇ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ନାନାଙ୍କ ପରିବାରର କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କହୁଥିଲେ। ସେଇଠି ତ ଅସଲ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ନାନା, ଯିଏ ଏତେ ସଚ୍ଚୋଟ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଛ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଫସେଇ ଦିଆଗଲା। କଥାଟା 1991 କି 93ର, ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାମଲା। ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ 40 ଲକ୍ଷ। 40 ଲକ୍ଷ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ରକମ। ହଁ, ବହୁ ବର୍ଷ କେସ୍ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ଅଛି? କେସ୍ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି ସରିଯାଇଥିଲା। ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଆଉ ମାନସିକ ଭାବେ ବି ନିଶ୍ଚୟ। ଏକଦମ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ପୁରା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଏମିତିକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ଆଈ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବାହାର ଆଘାତ ଘର ଭିତରର ସମ୍ପର୍କକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତେବେ ଦଦାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ନା ସେଠି ବି କିଛି ଚାଲିଥିଲା? ଶାନ୍ତି କାହିଁ, ସେଠି ବି ନୂଆ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା। ଏଥର ଘରର ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ। ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ଗାଈ, ମହିଷୀ ଯାହା ଥିଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା କାରଣରୁ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପରେ, ଏହା ତ ସିଧା ସିଧା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଆଉ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ହଁ, ପୁଣି ଥରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଡକା ହେଲେ। ଏଥର ପରିବାରର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଯିଏ ଏସବୁ କାମ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ଆହୁରି ଅଜବ ଆଉ ଡର ଲାଗିଲା ଭଳି। କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ଯେମିତି ଦଦାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ସେ ଏପଟ ସେପଟ ଚାହିଁଲେ, ଦେହରୁ ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବାହାରିଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ପାଣି ଟୋପେ ପିଇଲେନି, ସେଇଠୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ହଠାତ୍? ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏ ଘଟଣାର ମାତ୍ର 5 ଦିନ ପରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରକ୍ତବାନ୍ତି କରି ମରିଗଲେ। ସତରେ? ଏ କେମିତି କଥା? ଏହା ପରେ ତ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ପଶିଯାଇଥିବ। ଭୟ କ'ଣ କହିବେ, ପୁରା ଆତଙ୍କ। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ତେଣୁ ଏଥର ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ଆଉ ସେ ଆସି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ସେଥିରେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିଗଲା। କ'ଣ ସେ ରହସ୍ୟ? କାହିଁକି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ଏ ତୃତୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ ଯେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ପରିବାରର ହିଁ କେହି ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ମାନେ ସେଇ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣକ ଦଦାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରୁ ମାଟି ନେଇ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ, ଏଇ ମାଟି ଯୋଉ ଘରର, ସେ ଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ସେ ବିଚାରା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ମାଟି। ସେ ଅଜାଣନ୍ତରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ କଳା ଯାଦୁ କରିଦେଲା। ଓହୋ, ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନିଜ ଭୁଲ। ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପଠେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ କ୍ରିୟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଓଲଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ, ସେତିକି ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏ ତୃତୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ କ'ଣ ସମାଧାନ କଲେ? ସେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାରେ ଘରେ ଯୋଉ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ମାଟି ମାଠିଆରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଆଉ ସେ ମାଠିଆଟାକୁ କୋଉଠି ନ ପୋତି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ।
କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଡର ଥିଲା ଯଦି ପୋତି ଦେବେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଲୋକଟା ପୁଣି ଖୋଳି ବାହାର କରିଦେଇପାରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ତ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ ଗଲା ଦଦାଙ୍କ ପରିବାର କଥା। ସେପଟେ ନାନାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଦେହ ତ ଭଲ ନଥିଲା। ସେପଟେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉଥିଲା। ନାନୀ ମାନେ ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ଆଈ ସେ ବି ତ ଚୁପ୍ ବସି ନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ବି ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର? କ'ଣ କହିଲେ ସେ? ସେ କହିଲେ ନାନାଙ୍କ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ମାରଣ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧା କପଡ଼ାରୁ କିଛି ଅଂଶ ନେଇ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ଗଛର ଜୀବନ ସହ ନାନାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଗଛ ପୁରା ମରିଯିବ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ନାନାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ବାପ୍ରେ, ଏ କେମିତି କଥା? ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ହେଲାନି? ଓଲଟା ନାନାଙ୍କ ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଲା। ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଲେ, ଜଣାପଡ଼ିଲା କ୍ୟାନ୍ସର। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ମାମୁଁ ସେ ବି ଏତେ ସବୁ ଚାପ ସହି ନ ପାରି ନିଶା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଶେଷରେ 2018ରେ ନାନାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ। ନାନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଥମିଗଲା, ନା କାହାଣୀ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି? ସୌମ୍ୟା ନିଜେ ବି ତ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନା, ଥମିଲାନି। ବରଂ କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ବଦଳିଗଲା। ନାନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏସବୁ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତିର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଗଲେ ନିଜେ ସୌମ୍ୟା। ସୌମ୍ୟା, ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଅଜବ ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା। କଳା ଛାଇ ପରି କିଛି, କାହାର ଚାଲିବା ଶବ୍ଦ, ଏମିତି ସବୁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମା ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ଭାବିଲେ ହୁଏତ ନାନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖରୁ ଏମିତି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ବି ସେଇ ଘରେ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ନିଜେ ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାମାନେ ପୁଣି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ? ହଁ, ଏଥର ଆସିଲେ ପଞ୍ଚମ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ସେ କହିଲେ ଘରେ ମଶାଣୀ କ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଶ୍ମଶାନ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବହୁତ ଖରାପ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଶାଣ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଗଲାନି? ନା, ପୁରାପୁରି ଗଲାନି। ବରଂ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଏସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ ଏବେ ସୌମ୍ୟା ନିଜେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା? ପାଠପଢ଼ା, ଚାକିରି, ବିବାହ? ସୌମ୍ୟା ପାଠ ପଢ଼ି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ। 2020ରେ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିବାହ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ସେଟେଲ ହେବାର ପ୍ଲାନ୍ ବି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 2022ରେ ସୌମ୍ୟା ଆଗ ଲଣ୍ଡନ ଗଲେ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ? ହଁ, ସେ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବାବେଳେ ଏପଟେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ। ଅଫିସ କାମର ଚାପ ଥିଲା, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ଏକୁଟିଆପଣରୁ ମାନସିକ ଚାପ ବି ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ସୌମ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। କହିଲେ ସେ ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ସୌମ୍ୟା କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଫୋନ୍। ଖବର ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି। ଓଃ, କେତେ ବଡ଼ ଆଘାତ! ସେ ବିଦେଶରେ ଏକା ଥାଇ ଏ ଖବର ପାଇବା ଭାବି ହେଉନି। ହଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ସେ। ଏକା ଏକା ସେଠି ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅସୁବିଧା, ମାନସିକ କଷ୍ଟ। କେମିତି କ'ଣ କରିଏ ଶେଷରେ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେନି। ଭାରତ ଫେରିଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫେରିଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ସେ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିଲା, ନା ପୁଣି ସେଇ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେଇଆ ହେଲା। ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ଫେରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଅଜବ ଅନୁଭୂତି। ଘରେ କିଏ ଅଛି ପରି ଲାଗିବା, ଅଜଣା ଶବ୍ଦ, ସବୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ। ଏମିତିକି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେଇଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ। କି ଦୃଶ୍ୟ? ସେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପାଖ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କିଏ ଜଣେ କରଡ଼ାରେ ମାରୁଛି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପରେ ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ପକ୍କା ହୋଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ଏହା ସେ କଳା ଯାଦୁର ହିଁ ପ୍ରଭାବ। ଏ ତ ଗୋଟେ ଅନ୍ତହୀନ ଦୁଃଖ ଆଉ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ପରି ଲାଗୁଛି।
ଏବେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି କିଛି ଜଣାଉଛି? ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିବରଣୀ ଅଛି ସେଥିରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ପୁରା ସରିନି। 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ସୌମ୍ୟାଙ୍କର ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ଥିଲେ ସେ ବି ଏବେ ନିଶାସକ୍ତ। ଆଉ ପୁରା କାହାଣୀରୁ ଗୋଟେ ଥିଓରି ବାହାରୁଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ସେମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଉଛି ହୁଏତ ସୌମ୍ୟାଙ୍କର ନାନା ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଗଲେ। ଏ ପୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଗୋଟେ ପଟେ ପରିବାର ଭିତରର ଈର୍ଷା, କଲହ, ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୋଭ ଏସବୁ ବାସ୍ତବ କାରଣ। ଆର୍ ପଟେ କଳା ଯାଦୁ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ଅଲୌକିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁଇଟା ମିଶି ଏକଦମ ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି ସବୁକିଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ, ଏଭଳି ଭୟ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଢ଼ିରୁ ଆଉ ପିଢ଼ିକୁ ଯାଏ, ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଗଭୀର ହୋଇପାରେ। କେବଳ ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ସମ୍ପର୍କ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ସତରେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ବିଷୟରେ। ହଁ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଆମ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମ ଭୟ ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଶେଷରେ ଏ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଏମିତି ଧାରଣା ଆସେ ଯେ ତାଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଯେମିତି ଘରବନ୍ଧନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଥିବା ସୀମାରେଖା କେତେ ପତଳା ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେ ରେଖା। ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଘଟଣାକୁ, ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏହାର କୌଣସି ସହଜ ଉତ୍ତର ବୋଧେ ନାହିଁ, ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ।